ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवद्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः 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 ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः 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 ॐ यश्छन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय ॐ शान्तिः 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 ॐ अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणगुं सवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम् ॐ शान्तिः 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 ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः 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 ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॐ शान्तिः 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 ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्म एधि वेदस्य मआणीस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारमवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः 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 ॐ भद्रन्नो अपि वातयमनः ॐ शान्तिः 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 ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः
ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानगणः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ॐ नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च स्थामलकं च शिष्यं तन्तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ચાલો આપ સૌનું સ્વાગત છે. આજે આપણે નવો ઉપનિષદનો નવો અભ્યાસ શરૂ કરી રહ્યા છીએ, સ્વાધ્યાય કેન ઉપનિષદ. તો કેન ઉપનિષદ જે છે એ સામવેદનું ઉપનિષદ છે. સામવેદની તલવકાર શાખાનું ઉપનિષદ. સામવેદની 1000 શાખાઓ હતી, એમાંના અત્યારે ખાલી 3 શાખાઓ જ આપણી પ્રચલિત છે. એમાંય ખાસ કરીને કુથુમ ઋષિના નામે જે છાંદોગ્ય ઉપનિષદ છે, કુથુમ ઋષિ, છાંદોગ્ય ઉપનિષદ જે છે ને એ કુથુમ ઋષિ દ્વારાનું અધ્યયન થયેલું છે, કુથુમ. અને બીજું જૈમિની ઋષિ છે, એ જૈમિનીય ઋષિનું આ કેન ઉપનિષદ છે. જૈમિની શાખા એટલે આ કેન ઉપનિષદ જે છે ને જૈમિની શાખાનું ઉપનિષદ છે. એટલે આપણા વેદો છે ને ઋગ્વેદ, યજુર્વેદ, સામવેદ અને અથર્વવેદ. તો ઋગ્વેદના આચાર્ય હતા વૈશંપાયન, પછી યજુર્વેદના હતા પૈલ, સામવેદના જૈમિની અને અથર્વવેદના સુમંતુ. આ 4 આચાર્યો હતા. દરેક વેદના જુદા જુદા આચાર્યો હતા. અને આ તલવકાર નામના જે મહર્ષિ હતા ને એ જૈમિની શાખાના મહત્ત્વના અધ્યેતા હતા. એટલે એમણે આ ઉપનિષદમાં આ વેદનું બધું ઘણું સંશોધન કરેલું. એટલે આ તલવકાર શાખા એમના નામે પ્રસિદ્ધ થઈ. મૂળ જૈમિની ઋષિ એ વેદવ્યાસના સીધા શિષ્ય હતા. અને તલવકાર ઋષિ જે હતા એ જૈમિની શાખામાં જ એક અધ્યેતા તરીકે હતા. અને આ તલવકાર શાખાના નામે આ કેન ઉપનિષદ ઓળખાય છે. તલવકાર શાખા, તલવાર નહીં, તલવ. તો હવે આ કેન ઉપનિષદ જે છે એની ખાસિયત એવી છે કે ભગવાન ભાષ્યકારે આ કેન ઉપનિષદ ઉપર 2 ભાષ્યની રચના કરી છે. આ ખાસિયત એની સ્પેશિયાલિટી આ છે, વિશિષ્ટ. કારણ કે અત્યાર સુધીમાં જેટલા પણ ભાષ્યકારે કર્યા ને એ દરેક ઉપનિષદને એક ભાષ્ય જ કર્યું. પણ અહીંયા ભાષ્યકારે 2 ભાષ્યની રચના કરી. હવે એનું કારણ કહેવાય એવું જ કહેવાય છે કે ભગવાન ભાષ્યકારે પહેલાં તો પદ ભાષ્યની રચના કરી. હવે પદ ભાષ્યની રચના કર્યા પછી ભાષ્યકારને સંતોષ થયો નહીં
સંતોષ એટલા માટે ન થયો કે બ્રહ્મસૂત્ર જે છે ને ન્યાય નિર્ણય ને બધા એમાં આવે, એટલે બ્રહ્મસૂત્ર જે છે એમાં તર્ક દ્વારા બધા ઉપનિષદના જે કોઈ પણ અમુક વાક્યો હોય એ વાક્યોની સમજણ આપણને જે ન પડતી હોય અથવા તો એમાં ગૂંચવાડો હોય તો બ્રહ્મસૂત્રમાં એના ખુલાસાઓ કર્યા, એની સ્પષ્ટતા કરી. એટલે બ્રહ્મસૂત્રમાં 555 સૂત્રો છે. એટલે વેદ વ્યાસે એ સૂત્રોની રચના કરી અને ઉપનિષદમાં અનેક શબ્દો આવતા હોય, અનેક વાક્યો આવતા હોય, એ વાક્યનો એ પર્ટિક્યુલર ઉપનિષદમાં કયા સંદર્ભમાં એ વાક્યનો એ શબ્દનો ઉપયોગ થયો છે એનો ખુલાસો વેદ વ્યાસે કરેલો છે એવું બ્રહ્મસૂત્રમાં. કારણ કે બધા ઘણા એવા શબ્દો હોય, ધારો કે આકાશ શબ્દ છે તો આકાશ શબ્દના અર્થ ઘણા થાય. આકાશ એટલે આપણે જે ભૌતિક આકાશ છે એ પણ થાય, આકાશ એટલે ભગવાન પરમાત્મા પણ થાય, એટલે ક્યાંક કંઈ પણ થાય, એમ પ્રાણની પણ જુદા અર્થ થઈ શકે. એટલે એવા ઘણા બધા વાક્યો છે જેમાં જુદા જુદા શબ્દો હોય અથવા તો જે વાક્યો જે હોય એ વાક્યનો સીધો અર્થ આપણે સમજી ન શકીએ, પણ એનો ખરેખર શું અર્થ લેવો જોઈએ જેથી કરીને ઉપનિષદના મંત્રોને આપણે સાચી રીતે સમજી શકીએ. તો એ વેદ વ્યાસે આ બ્રહ્મસૂત્રની રચના કરી. એ દ્વારા એમાં બધા તર્ક અને યુક્તિથી, એટલે શ્રુતિ, સ્મૃતિ અને યુક્તિ, આ 3 પ્રમાણ દ્વારા એ સિદ્ધ કર્યા છે બધા 555 સૂત્રોમાં. એટલે બૃહદારણ્યક ઉપનિષદમાં પણ ઘણા વાક્યો એવા આવ્યા હોય કે જેમાં સંશય હોય આપણને કે આનો અર્થ શું કરવો, તેનો ખુલાસો વેદ વ્યાસ ભગવાને આ બ્રહ્મસૂત્રમાં કર્યો. એટલે હવે આ કેન ઉપનિષદ છે, કેન ઉપનિષદ વિશે બ્રહ્મસૂત્રમાં કોઈ ખાસ ચર્ચા થઈ નથી. અને ભગવાન વેદ ભાષ્યકારને એવું લાગ્યું કે આ પદ ભાષ્ય મેં રચના કરી, એટલે પદ એટલે શું, દરેક શબ્દ, એટલે દરેક શબ્દનો અર્થ કરી અને ભાષ્યકારે એનું ભાષ્ય લખ્યું છે. વાક્યમાં શું છે કે આખું એક વાક્ય લીધું અને વાક્ય દ્વારા પછી એની તાત્પર્ય શું છે ઉપનિષદનું, એ તાત્પર્યને લગતા તર્ક આપ્યા. અને એટલા માટે એમને લાગ્યું કે આ તર્કની એટલે દલીલ દ્વારા પણ સમજાવવું પડે. કારણ કે સામાન્ય માણસને શું છે કે દલીલથી વધારે જલ્દી સમજે. શ્રુતિના વાક્યોને સ્મૃતિ વાક્યો તો છે પણ એનાથી શ્રદ્ધા દ્રઢ થાય નહીં. અને એટલા માટે આ વાક્ય ભાષાની ભગવાન ભાષ્યકારે રચના કરી. એટલે કેનોપનિષદનું આ ખાસ વિશિષ્ટતા છે કે એમાં 2 ભાષ્ય છે. આપણે અત્યારે પદ ભાષ્યનો અભ્યાસ કરીશું. વાક્ય ભાષ્ય છે જરા ક્લિષ્ટ છે, અઘરું પણ છે, કઠોર છે, એકદમ સમજાવવું પણ અઘરું છે અને સમજવું પણ અઘરું છે. એટલે આપણે તો અત્યારે પદ ભાષ્યથી આપણે શરૂઆત કરીએ છીએ. હવે આપણી પાસે જે પુસ્તક છે ને, આ પુસ્તકમાં ડાબી બાજુ જે છે ને પદ ભાષ્ય છે. જુઓ, તમારું પાનો નંબર 2 કાઢો. 2 છે ને ત્યાંથી ભાષ્ય શરૂ થાય છે, બરાબર. પહેલા પાના પર તો એમણે શાંતિ મંત્ર આપ્યો છે. એટલે આ સામવેદના શાંતિ મંત્રની વાત છે, એ આપણે પછી કરીએ છીએ. પણ આ તમને ખાલી પુસ્તક વિશે જરા સમજાવી દઉં. ડાબી બાજુના જે ભાગ છે એ બધો પદ ભાષ્ય છે અને જમણી બાજુ છે એ વાક્ય ભાષા. એટલે જ્યારે આપણે પહેલું પદ ભાષ્ય કરીએ તો આ પાનું પૂરું થાય પછી પાછળનું પાનું લેવાનું, સામે નહીં લેવાનું. હા, એમાં આનંદગીરી ટીકા પણ એ જ રીતે લેવાની અને ભાષ્યનો જે ભાષાંતર છે એ પણ એ રીતે જ લેવાનું. સમજ પડી? જમણા બાજુના પાના છોડી દેવાના ત્યાં, કારણ કે એ વાક્ય ભાષા, નહીં તો કન્ફ્યુઝન તમે શોધ્યા કરશો કે ક્યાં છે આ, પાછું આગળ ગયું ક્યાં. એટલે આ જે પદ ભાષ્ય છે ને એ ડાબી બાજુના પાના પર છે બધા. અને ગીતા પ્રેસની ચોપડી જેની પાસે હોય ને એમાં જુદી મેથડ છે પાછી, એમાં ઉપર નીચે. એટલે ગીતા કોઈની પાસે છે ગીતા પ્રેસ કે આ જ છે? બધા પાસે છે ને આ તો ગીતા પ્રેસની ચોપડી જેની પાસે હોય. તમે તો આપણે સ્વામીનું પુસ્તક તમે આ પુસ્તક નથી લીધું? ઓહ, મેં PDF મોકલી છે ગ્રુપ ઉપર, તો જોઈ લેજો. તો આ જે છે ને ગીતા પ્રેસનું પુસ્તક, એમાં પદ ભાષ્ય અને વાક્ય ભાષ્ય ઉપર નીચે છે, એક જ સાઈડ પર છે. એટલે દરેક પેજ ઉપર અને નીચે એ રીતે છે. અત્યારે કોઈની પાસે નથી તો આપણે એની ચર્ચા નહીં કરીએ. ચાલો, એટલે આ રીતે જરા એની વ્યવસ્થા આ રીતની છે. તો બધા પાસે તો આપણી પાસે આ ઉપનિષદનું પુસ્તક છે જ, કૈલાસ આશ્રમનું. એટલે આપણે કૈલાસ આશ્રમને જ ફોલો કરવાના છે. તો કેન ઉપનિષદને એટલે હવે સામવેદનું જે છાંદોગ્ય ઉપનિષદ છે ને એ કૌથુમી શાખા બ્રાહ્મણને અંતર્ગત છે અને આ કેન ઉપનિષદ છે એ તલવકાર શાખા બ્રાહ્મણને અંતર્ગત છે.
હવે કેન ઉપનિષદ આ નામ જે પડ્યું એ નામ કયા હિસાબે પડ્યું? આમાં કોઈ એવી એવું ચિંતન કરીને નામ નથી પડ્યા. કેન ઉપનિષદ, ઈશાવાસ્ય ઉપનિષદ, જે મંત્રનો પહેલો શબ્દ છે એ લઈને એનું નામ પડ્યું છે મોટા ભાગે. કઠ ઉપનિષદ તો કઠ શાખાનું છે એટલે કઠ ઉપનિષદ. આમ કોઈ પર્ટિક્યુલર મહર્ષિના કે ઋષિના કે એવા કોઈ નામે આ કોઈ ઉપનિષદના નામ નથી પડ્યા. એટલે આ જે કેન ઉપનિષદ છે એમાં પહેલો જે મંત્ર છે એને કેને શીતમ પતતિ પ્રેષિતમ મનઃ. એમાં કેન શબ્દ આવ્યો ને, કેન એટલે શેના વડે, કોનાથી એવું કહેવાય. એટલે કોનાથી ઉપનિષદ એવું થયો અર્થ. કેન કોના વડે. એટલે આપણે કેન ઉપનિષદ નામ સમજવાનું. કેન ઉપનિષદ, ન અને ઉ એ બંનેનો ઓ થઈ જાય, અ પત્તા ઉ એટલે સંધિના નિયમ પ્રમાણે કેનોપનિષદ એવું નામ પડ્યું. તો આ કેનોપનિષદ જે છે એ તલવકાર શાખાનું ઉપનિષદ છે. હવે કુલ એમાં 8 અધ્યાય ઓલરેડી થઈ ગયા છે. આ 9મા અધ્યાયનું ઉપનિષદ જે ઉપનિષદ પ્રકરણ છે એ 9મો અધ્યાય છે. જેમાં આપણે ઈશાવાસ્ય ઉપનિષદમાં જોયું હતું ને, એમાં 39 અધ્યાય ઓલરેડી કર્મ અને ઉપાસનાના જતા રહ્યા હતા અને 40મો અધ્યાય જે હતો એ ઉપનિષદ થયો. એટલે એ પ્રકરણ જુદું છે એવું બતાવેલું ત્યાં, સિદ્ધ કરેલું. કારણ કે પ્રકરણ જુદું પ્રકરણ છે એ બતાવવા માટે આપણી પાસે શું એના પ્રમાણ આપણી પાસે શું છે? અનુબંધ ચતુષ્ટય. એનો વિષય જુદો છે, એનું પ્રયોજન જુદું છે, એનો સંબંધ જુદો છે, એનો અધિકારી જુદો છે. આ 4 જે છે એ 4 અંગો એ જ્યાં સિદ્ધ થતા એ પ્રમાણે એ આપણે અનુબંધ એટલે શું? આપણને ગ્રંથ સાથે જોડે. તો ગ્રંથ સાથે કઈ વસ્તુ જોડે? આ 4 વસ્તુ પહેલાં આપણે જોઈએ. કોઈ પણ પુસ્તકે લઈએ કે એનું ઉપનિષદ લીધું આપણે, ચાલો તો કે એનું ઉપનિષદ શું કરે છે? ભાઈ એનો વિષય શું છે? તો કે બ્રહ્મ જ્ઞાન એનો વિષય છે. પછી એનું પ્રયોજન શું છે? તો કે મોક્ષ એનું પ્રયોજન છે. એનો સંબંધ શું છે? તો આ કેન ઉપનિષદ નામ છે જે ઉપનિષદ, ઉપનિષદનું નામ બ્રહ્મ વિદ્યા, ઉપનિષદનો અર્થ બ્રહ્મ વિદ્યા. તો આ બ્રહ્મ વિદ્યાનું નિરૂપણ કરે છે. શેનું પ્રતિપાદન કરે છે? તો કે બ્રહ્મ વિદ્યાનું. એનું ટાઇટલ શું છે? કેન ઉપનિષદ. તો ટાઇટલની સાથે એના વિષયનો સંબંધ આવો છે. પ્રતિપાદન, પ્રતિપાદ્ય. વિષય જે છે એ પ્રતિપાદ્ય છે અને પ્રતિપાદન કોણ કરે છે? આ ગ્રંથ કરે છે. તો પ્રતિપાદન, પ્રતિપાદ્યનો સંબંધ છે. અને અધિકારી કોણ છે એનો? એનો અધિકારી જિજ્ઞાસુ છે, જેને જ્ઞાનની ઈચ્છા છે એ એનો અધિકારી છે. એટલે આ જે અધિકારી જે છે, આ 4 જે અંગો કીધા એ અનુબંધ ચતુષ્ટય ઉપરથી નક્કી થાય કે આ પ્રકરણ આનું જુદું છે. આની આગળના જે 8 અધ્યાયો ગયા આ શાખાના, એમાં કર્મ અને ઉપાસનાની ચર્ચા થયેલી. અને કર્મ અને ઉપાસનાની ચર્ચા થઈ પછી હવે આ નવું પ્રકરણ શરૂ કરે છે. એટલે ભાષ્યકાર પહેલાં સંબંધ ભાષ્ય જે લખેલું છે, સંબંધ ભાષ્ય ભાષ્યકારે રચના કરી છે, જે આપણે શરૂઆતમાં જોયું 2જા નંબરના પાનાથી શરૂ થાય છે. એની રચના એટલા માટે કરવી પડી કે આ પ્રકરણ પણ જુદું છે એવું બતાવવા માટે. કારણ કે મીમાંસકો એવું માને છે કે આમનાયસ્ય ક્રિયાર્થત્વાત અનર્થકમ અતદર્થાનામ. આમનાયસ્ય એટલે કે વેદના કોઈ પણ જ વાક્યો હોય એનું પ્રયોજન કર્મમાં જ છે. એકે વાક્ય કર્મને અનુરૂપ ન હોય કે કર્મનું અંગ ન હોય અથવા તો કર્મનું વિધાન ન કરતું હોય એવા વાક્યો બધા કેવા છે? કાં તો અર્થવાદ હોય કાં તો નકામા છે. અનર્થ કીધા, અનર્થક. જ્યારે અને યાવત જીવેત અગ્નિહોત્રમ જુહુયા એવું કીધું. જ્યાં સુધી જીવો ત્યાં સુધી અગ્નિહોત્ર કર્મ કરવા જ જોઈએ. જેમ આપણે કહીએ ને કુર્વન્નેવેહ કર્માણી જીજી વિશે સતમ સમાહ. 100 વર્ષ સુધી જીવવાની ઈચ્છા કરો, પણ કેવી રીતે? કર્મ કરતાં કરતાં જ. તો આ મીમાંસકોનો મત આવો છે, એમનો આગ્રહ આવો છે. અને એટલા માટે એ લોકો તો એવું જ કહે કે વેદના બધા જ મંત્રો જે છે એ બધા કર્મ અને ઉપાસનાને લગતા જ છે. તમે જે આ જ્ઞાનની વાત કરો છો એવું કંઈ છે નહીં. જ્ઞાન જે છે, જ્ઞાનના જે મંત્રો છે એ બધા શેના માટે છે? તો કે અર્થવાદ રૂપે છે. અર્થવાદ એટલે કે સ્તુતિ કરવા રૂપે છે, કે તમારા વખાણ કરે. તમે આ સાધક કેવો છે? તો કે તું તો બ્રહ્મ છે એમ બ્રહ્મ કરીને એની પ્રશંસા કરે. એની પ્રશંસા કરે એટલે શું થાય? કે પેલાને એમ થાય કે હું તો કેવો બ્રહ્મ છું. અને પછી એ કામમાં જોડાય ને તો કામમાં એનો ઉત્સાહ વધે. આજે અર્થવાદ એટલે એવી રીતે કે સ્તુતિ કરે જે દ્વારા એની પ્રશંસા થાય અને પ્રશંસાથી પેલો ખુશ થાય અને એ કામમાં ઉત્સાહપૂર્વક જોડાય. એટલે એ લોકો એવું માને છે. એટલે ભાષ્યકારે અહીંયા પહેલાં સ્થાપિત કરવું પડ્યું કે આ પ્રકરણ જુદું છે. આ જે 9મો અધ્યાય જે આ તલોકાર શાખાનો જે છે એ
કર્મકાંડ નથી પણ જ્ઞાનકાંડનો પ્રકરણ છે એવું અહીંયા સાબિત કરશે આપણને. તો હવે જુઓ કેન ઉપનિષદમાં કુલ કેટલા ખંડ છે? 4 ખંડ છે. કેન ઉપનિષદ આખું છે ને એમાં 4 ખંડમાં વહેંચાયેલું છે. આપણે ઈશાવાસ્યમાં તો કોઈ ખંડ નહોતા, સળંગ હતા બધા 18 મંત્ર. તો અહીંયા કેટલા છે? 4 ખંડ છે. એમાં પહેલાં 2 ખંડ છે ને એમાં બ્રહ્મ વિદ્યાનું નિરૂપણ છે. એમાં પહેલો જે ખંડ છે એમાં ગુરુ અને શિષ્યના સંવાદ રૂપમાં છે. જ્યારે બીજો ખંડ છે એમાં શિષ્યનો થોડી પરીક્ષા લેવામાં આવે છે. એટલે ગુરુજીએ જ્યારે ઉપદેશ કર્યો પહેલાં ખંડમાં, પછી થૂણા નિખનન ન્યાય એવું કહેવાય. એટલે પેલો થાંભલો હોય ને, આપણે થાંભલાને અંદર રોપવો હોય જમીનમાં તો એને પહેલાં ખોદીએ, પછી એને અંદર નાખીએ, પછી પાછો થોડો ઠોકીએ, પછી પાછો હલાવીએ, વળી પાછો ઠોકીએ, વળી પાછો હલાવીએ, એમ નિખનન કરીએ. એટલે થૂણા નિખનન ન્યાય એવો ન્યાય છે. એટલે વારંવાર એને રોપવો અને પછી હલાવવો, રોપવો હલાવો, ક્યાં સુધી? જ્યાં સુધી હલે નહીં ત્યાં સુધી એને ઠોકવો પડે અને રોપવો પડે. એ ક્રિયા ચાલુ રાખવી પડે. એમ આ જે શિષ્યને બીજા ખંડમાં ગુરુજી બધી વાતો કરે છે કે ભાઈ તું બ્રહ્મને આમ કરને તેમ કરને, તે બ્રહ્મને જાણી લીધું, મેં તને ઉપદેશ આપ્યો તો જાણી. એટલે પેલો શિષ્ય આવીને કહે છે કે હા મેં જાણી લીધું બ્રહ્મને. બિચારો ઉત્સાહથી આવીને કહે છે કે હું. તો ગુરુજી કે તું એમ કહેતો હોય કે મેં બ્રહ્મને જાણી લીધું છે તો તું જાણતો નથી. નિરાશ થઈ ગયો પેલો. જા ફરીવાર તપસ્યા કર, ફરીવાર જરા સાધના કર, તારું અધ્યયન કર. પેલો પાછો જાય છે, પછી આવે છે અને પછી કહે છે હું બ્રહ્મને જાણું છું એવું પણ નથી અને હું બ્રહ્મને જાણતો નથી એવું પણ નથી. આવો જવાબ આપે છે, વિચિત્ર જવાબ. એટલે પછી ગુરુજી કે હા બસ આ રીતે તું જાણતો હોય ને તો બરાબર તે બ્રહ્મને જાણ્યું છે. આપણે અહીં ચર્ચા આવશે, આ તો ખાલી એનું બેકગ્રાઉન્ડ તમને કહું છું. આવી રીતે ત્યાં ચર્ચા છે. એટલે બીજા ખંડમાં આ ગુરુજી શિષ્યની કસોટી જે કરે છે ને એની બરાબર કસોટી કર્યા પછી એનું જ્ઞાન દ્રઢ થાય એના માટે આવા પ્રશ્નો પૂછે છે કે જા તે બ્રહ્મને જાણ્યું? પેલો ખુશ થઈને આવી ગયો કે હા મેં બ્રહ્મને જાણી લીધું. તો કેવી રીતે જાણ્યું? એટલે પછી એને જવાબ આપે. એ વાત આપણે આવશે ત્રીજા ખંડમાં. અને ચોથા ખંડમાં પ્રથમ 3 મંત્રો, ચોથા ખંડના 3 મંત્રો પ્રથમ, અને ત્રીજો આખો ખંડ એમાં છે ને આખ્યાયિકા છે. આખ્યા એટલે કે કથા જેવું છે, એટલે ઉપાખ્યાન એને કહેવાય. એટલે એમાં યક્ષનું ઉપાખ્યાન છે. યક્ષ દેવતાઓ અને અસુરોનો જે યુદ્ધ થાય છે અને એમાં દેવતાઓનો વિજય થાય છે. અને પછી વિજય થયા પછી દેવતાઓને અભિમાન થાય છે કે અમે અમારો મહિમા છે, અમે અમારી શક્તિથી જીત્યા, અમે અમારી બુદ્ધિથી જીત્યા અમે. એટલે એ આખી ચર્ચા એમાં આવે છે. એ ત્રીજો અધ્યાય અને ચોથા અધ્યાયના શરૂઆતના 3 મંત્રો છે એ દ્વારા. બાકીનો જે ચોથા ખંડના બીજા જે મંત્રો છે એ બધા શેના માટે છે? તો બ્રહ્મ વિદ્યાના સાધન, ઉપાસના અને બ્રહ્મ વિદ્યાના ફળનું વર્ણન છે એમાં. આ રીતના 4 ખંડ છે કેનોપનિષદના. તો આ 4 ખંડો આપણે લઈશું. હવે ઉપનિષદ એ શબ્દ આપણે જોઈએ. ઉપનિષદ એ આપણે ચર્ચા કરેલી જ છે, બધા જાણતા પણ હશે, ઘણું બધું સાંભળ્યું તમે લોકો. એટલે ઉપ, ની અને સદ આ 3 શબ્દોનો બનેલો, 3 અક્ષરનો. ઉપ અને ની એ બે શું છે? ઉપસર્ગ છે. ઉપ અને ની એ ઉપસર્ગ, પ્રિફિક્સ. તો એ પ્રિફિક્સનું કામ શું હોય છે ખબર છે? જે મૂળ શબ્દ હોય ને, જ્યારે એ શબ્દની સાથે આ પ્રિફિક્સ, આ ઉપસર્ગ લાગે તો એનો અર્થ બદલાઈ જાય. વિષ, આવિષ, બેસ એમ કહીએ ને, આવિષ. તો ઉપવિષ એમ કહે ને, ઉપાવિષ એટલે નજીક આવીને બેસ. ઉપ લગાવ્યો ને ત્યાં, ઉપ આવિષ, ઉપાવિષ્ટ. આપણે આસીન એમ કહે ને, ઉપાસીન એમ કહીએ. ઉપાસીન, ઉપાસના જે શબ્દ આવે ને એમાં ઉપસર્ગ છે. ઉપનો અર્થ શું થાય? નજીક, સામીપ્ય, ઉપસામીપ્ય. એટલે દરેક જે અવ્યય લગાવે છે ને આ ઉપસર્ગ, એ ઉપસર્ગના ખાસ એના અર્થ હોય છે. અને એ જ્યારે જે ક્રિયાપદને લાગે, ઉપ જે છે આ ક્રિયાપદને જ લાગે, કોઈ નામને ન લાગે, ક્રિયાપદને લાગે. તો જે ક્રિયાપદને આ ઉપસર્ગ લાગે એ ઉપસર્ગ એ ક્રિયાપદને લાગ્યા પછી એનો અર્થને બદલી નાખે. તો આ ઉપ અને ની આ 2 ઉપસર્ગ લાગ્યા ઉપનિષદ શબ્દમાં. ઉપનિષદ શબ્દ કેવી રીતે ડિરાઈવ થયો, કેવી રીતે થયો? ઉપ અને ની અને સદ જે છે એ સદ ધાતુ છે. સદ ધાતુના શું છે? ષડૃ વિશરણ ગત્યવસાદનેષુ એવું ધાતુ સૂત્રમાં પાઠ છે.
શદલૃ, ષડૃ, શદ એટલે શ અને ઋ એ બંને એની સંજ્ઞા ઈત સંજ્ઞા કહેવાય, એટલે એ નીકળી જાય, ખાલી સદ રહે. એટલે સદ ધાતુ જે છે ને એ સદ ધાતુ એના 3 અર્થ થાય છે: વિશરણ, ગતિ અને અવસાદનમ. વિશરણ એટલે શિથિલીકરણ, પછી ગતિ એટલે ગતિના 2 અર્થ થાય: ગતિ જ્ઞાન, અને ગતિ એટલે ક્યાંક પહોંચવાનું હોય, ગમનમ, એને પણ ગતિ કહેવાય. અને અવસાદનમ, અવસાદનમ એટલે નાશ કરવો. સમજ પડી? એટલે ઉપની અને સદ, એ ઉપની સદ એ ક્રિયાપદ થયું. ઉપની સદ એવું ક્રિયાપદ બન્યું. બધે પ્રિફિક્સને લગાવ્યા ને, ઉપ અને ની એ 2 ઉપસર્ગને આ સદ ધાતુને લાગ્યા એટલે ઉપની સદ બન્યું. એ શું બન્યું? ક્રિયાપદ બન્યું. હવે એ ક્રિયાપદમાંથી નામ બનાવવા માટે ત્યાં આગળ ક્વિપ પ્રત્યય લાગે છે. આ કૃદંતના બધા પ્રત્યયો છે. એટલે ક્વિપ નામનો પ્રત્યય છે, એ ક્વિપ પ્રત્યય લાગવાથી ઉપનિષદ એ ઈ પછી ની છે ને, ઉપની પછી સદ આવ્યો ને, તો ઈ પછી સ આવ્યો. એ સદનો, એ સદ છે દંત્ય સદ છે. એ દંત્ય સદનો મૂર્ધન્ય શ થઈ જાય છે. શકાર, ષટકોણનો શ, એ સંધિના નિયમ પ્રમાણે. એટલે ઉપનિષદ થયું. આમ તો ઉપનિષદ થવું જોઈએ ને, પણ ઉપનિષદને ક્વિપ પ્રત્યય લાગ્યો અને સંધિના નિયમ પ્રમાણે ઉપનિષદ થયું. હવે એ ક્વિપ પ્રત્યય કરે છે શું? ક્વિપ પ્રત્યય જ્યારે પણ કોઈ પણ ક્રિયાપદને આ ક્વિપ પ્રત્યય લાગે તે પ્રત્યય કંઈક ક્રિયા કરે, એની પર ઓપરેશન કરે, ફંક્શન કરે. શું કરે છે? એને કર્તૃવાચક નામ બનાવે. એ ક્રિયાપદ છે એમાંથી નામ બની જાય છે. એટલે ઉપનિષદ એ નામ બની ગયું. અને પાછી એની ખાસિયત એવી છે કે આ ક્વિપ પ્રત્યય લગાડ્યા પછી ક્વિપ પ્રત્યય દેખાતો નથી, એ પાછો જતો રહે છે. એ ખાલી આવીને કામ પતાવીને જતો રહે છે. એટલે ક્વિપ પ્રત્યય આપણે દેખાય નહીં. નોર્મલી એવું હોય કે કોઈ પણ પ્રત્યય લગાવીએ ને તો પ્રત્યય પાછો દેખાય આપણે. ધારો કે વિભક્તિ પ્રત્યય હોય, શું, તો શું હોય તો રામ પછી શું આવે એટલે રામઃ એવું થાય ને. એટલે પ્રત્યય જે શું જે છે પ્રત્યય, આ તો હું દાખલો આપું છું. શું પ્રત્યય છે પહેલાં, શું જે આપણે વિભક્તિના પ્રત્યય, એમ ક્રિયાપદના પણ પ્રત્યયો છે ને. મી વસ મસ, સી થસ થસ, સી થસ થ, તી તસ અંતિ, આ બધા પ્રત્યયો છે. એટલે ગચ્છતી, ગચ્છ લાગે તો ગચ્છ પ્લસ તી એવું લાગે ને. ગચ્છ પ્લસ એનો ગણ પ્રત્યય લાગે, પછી એને તી લાગે, એટલે ગચ્છતી એવું રૂપ બને, એવું ફોર્મ થાય. તો પ્રત્યય ત્યાં દેખાય છે. તી પ્રત્યય દેખાયો ને, ગચ્છતી. એ તી પ્રત્યય કોનો છે? પ્રથમ પુરુષ એક વચનનો, એટલે ત્રીજો પુરુષ આપણે કહીએ તો ગચ્છતી એ પ્રત્યય લાગે, એટલે પ્રત્યય દેખાય. જ્યારે આ ઉપનિષદમાં જે ક્વિપ પ્રત્યય લાગ્યો એ દેખાતો નથી. એ ઉપનિષદને એમને એમ જ રાખે છે, પણ એમાં ફેરફાર શું થઈ જાય છે? એ જે ક્રિયાપદ છે એનું નામ બની જાય છે. એટલે ઉપનિષદ એ નામ બની ગયું. હવે એ ક્રિયાપદ રહ્યું નહીં. અને કેવું નામ બન્યું? કર્તૃવાચક નામ બન્યું. એટલે આ ઉપનિષદમાં આ ઉપ અને ની એ 2 જે કહે છે, એ ઉપ અને ની ઉપસર્ગ દ્વારા પાછું એમાં ઉપ અને ની બંને છે ને એ ઘણું બધું કહે છે. એ પ્રિફિક્સ લગાવ્યો એટલે પ્રિફિક્સ લગાવ્યા પછી આ ઉપસર્ગ લગાવ્યા પછી એના અર્થમાં શું શું ફેરફાર થયો એ આપણે સમજીએ. તો ઉપ જે છે, ઉપનો અર્થ થાય છે સામીપ્ય. તો ઉપનિષદ શું કરે છે? હવે કર્તા લાગે ને, ક્વિપ પ્રત્યય લાગે એટલે કર્તાપણું થઈ ગયું ને. એટલે ઉપનિષદ કંઈક કરે છે. તો શું કરે છે? તો એ શું કરે છે ને એનું જ્ઞાન આપણે શેનાથી થાય છે? આ ઉપસર્ગ લગાવ્યા એનાથી થાય છે. સદ જે છે એ ક્રિયાપદ છે. સદ શું કહે છે કે ભાઈ ગતિ કરે છે. સદ શું કહે છે? અવસાદન કરે છે, શિથિલીકરણ કરે છે. 3 અર્થ કીધા ને. શિથિલીકરણ એટલે કે અવસાદનમ, શિથિલીકરણમ અને ગતિ એટલે જ્ઞાન. તો આ 3 વસ્તુ કરે છે. કોણ? આ ઉપનિષદ શબ્દ, એવું કહ્યું. તો હવે ઉપશબ્દથી, ઉપસર્ગથી આપણને શું ખબર પડે? ઉપનો અર્થ થાય સામીપ્ય. સામીપ્ય એટલે કે નજીકમાં નજીક. તો ગતિ એટલે જ્ઞાન કહ્યું ને. સદ, ઉપનિષદ. ઉપ એટલે કે સામીપ્ય એટલે નજીકમાં નજીક. કોણ? નજીકમાં નજીક તમે છો, બરાબર. આ બહારની દુનિયા છે એની કરતાં નજીક તમે છો. તમારાથી નજીક આ ટેબલ છે, મારી નજીક. મારી ટેબલથી નજીક મારું આ શરીર છે, એનાથી નજીક એમ કરતાં કરતાં મારાથી નજીકમાં નજીક શું છે? આત્મા છે, મારો હું. એ નજીકમાં નજીક છે. તો આ ઉપનિષદ શું કરે છે? એ મારું જે ઉપર જે છે એ નજીકમાં નજીક જે આત્મા છે એનું જ્ઞાન કરાવે છે. ઉપસામીપ્ય.
એટલે જ્ઞાન કરાવે છે. ગતિનો અર્થ જ્ઞાન કર્યો છે, એટલે નજીકમાં નજીક છે એનું જ્ઞાન કરાવે છે, એટલે કે આત્માનું જ્ઞાન કરાવે છે. તો એ આનો વિષય બતાવે છે. ઉપશબ્દથી ઉપસર્ગથી આનો વિષય નક્કી થયો. એટલે અનુબંધ ચતુષ્ટય જે આપણે જોઈએ છે એનું પણ આમાંથી આપણને આમ નિવારણ થાય કે હવે આ ઉપર કરે છે શું, તો કે આ વિષય સમજાવે છે. આનો વિષય આત્મજ્ઞાન છે. પછી આવે છે ની. હવે નીનો અર્થ શું થાય છે? ની એટલે ઉપસર્ગ જ છે પાછો. તો ની ઉપસર્ગનો અર્થ થાય છે નિશ્ચય, નિશ્ચિત જ્ઞાન. કેવું જ્ઞાન? નિશ્ચિત જ્ઞાન. હવે નિશ્ચિત જ્ઞાન કોને કહેવાય? આપણું જ્ઞાન કેવું છે? આપણે તો જ્ઞાન, આમ તો આપણે અજ્ઞાની છીએ, બરાબર? આત્માની રીતે, દુનિયાની રીતે ઘણા બધા જ્ઞાની છે, પણ આત્માની દૃષ્ટિએ આપણું જ્ઞાન બહુ મર્યાદિત છે. તો એ જ્ઞાન જે છે એ જ્ઞાન કેવું થવું જોઈએ? આપણું સંશય રહિત થવું જોઈએ, કોઈ શંકા ન રહેવી જોઈએ. જ્ઞાન આપણું કેવું થવું જોઈએ? સંશય રહિત થવું જોઈએ, પ્લસ કેવું જોઈએ? વિપર્યય રહિત થવું જોઈએ. એટલે વિપરીત જ્ઞાન પણ ન રહેવું જોઈએ. મને જ્ઞાન છે પણ મારું જ્ઞાન અત્યારે કેવું છે? વિપરીત જ્ઞાન છે. હું દેહ છું, હું મન છું, હું બુદ્ધિ છું, હું બોલનાર છું, હું સાંભળનાર છું, હું ફલાણો છું, ઢીકણો છું, સ્ત્રી છું, પુરુષ છું, એન્જિનિયર છું, ડૉક્ટર છું. બધા ઘણી બધી આપણે હું વિશે ઘણી બધી આપણી ઓળખાણો છે. સાચી ઓળખાણ શું છે ખબર જ નથી. બોલો, આપણે હુંને આપણે બધી રીતે ઓળખીએ. હું એટલે કોણ? ફલાણા આટલા ફૂટ ઊંચો, આટલો જાડો, આટલું વજનવાળું, બધું આપણું ઘણું બધું છે. એટલે હુંની ઓળખાણ આપણને વિચાર થાય. આપણે કોઈ એવો વિચાર કર્યો નથી. આ તો ઉપનિષદ સામે આપણને વિચાર થાય હું આટલો બધો બદલાતો જાય છે, ખરો હું કેવો? એવું થવું જોઈએ ને. તો એ ખરા હુંની જ્ઞાન આપણને આપે. એટલે નિશ્ચિત જ્ઞાન. એ નિશ્ચિત જ્ઞાન ક્યારે થાય? કોઈ શંકા ન હોય અને શ્રદ્ધા હોય તો નિશ્ચિત જ્ઞાન થાય. તો આ ઉપનિષદ જે છે એ આપણને નિશ્ચિત જ્ઞાન કરાવે છે. જે કેવું છે જ્ઞાન? સંશય રહિતનું. શંકા હોય આપણને કે આ શાસ્ત્ર કહે છે સાચું હશે કે નહીં, આવું કહે પણ આવું કંઈ પ્રેક્ટિકલ નથી એવું લાગે આપણને. આવું બધું કરવા બેસે તો આપણું ચાલે નહીં, તો આપણને કોઈ ઊભા રાખે નહીં. જગતમાં આપણે વ્યવહાર કરીએ તો આ જ્ઞાન હોય તો આ જ્ઞાન પ્રમાણે આપણે વ્યવહાર કરતા નથી. વ્યવહાર તો વ્યવહારની રીતે જ થાય. એટલે એ નિશ્ચિત જ્ઞાન એવું હોવું જોઈએ કે સંશય રહિત ન હોય. પ્રમાણ વિશે પણ આપણી શંકા ન હોવી જોઈએ, અને પ્રમેય એટલે કે જ્ઞાન વિશે પણ શંકા ન હોવી જોઈએ. ઈશ્વર છે કે નહીં એવું હોય તો આપણને શંકા ન હોવી જોઈએ. પહેલી તો વસ્તુ એવી છે કે ખરેખર બ્રહ્મ છે, આ તત્વ આવું છે ખરું, એવો શંકા હોય તો ત્યાં સુધી મન છે ને આ બધું શું કામ હોય છે આપણને? કે જે કંઈ આપણી અંદર જે કંઈ આપણી સમજ હોય કે આપણા જેવા દ્રઢ નિશ્ચયો બની ગયા ને એ નિશ્ચયને વળગીને આપણે બધા નિર્ણયો કરતા હોઈએ વ્યવહારમાં જ. તો એ નિર્ણયો પછી આપણને ઘણીવાર શું છે સાચા ખોટા નિર્ણયો કરાવતા હોય અને આપણે ગૂંચવાડામાં જ હોઈએ હંમેશા. એટલે આ ઉપનિષદનું જ્ઞાન એવું છે કે એ તો આપણા શાસ્ત્ર એને પ્રમાણ ગણવું પડે આપણે. એટલે શાસ્ત્ર જે કહે એમાં આપણી પૂરેપૂરી શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ તો એ નિશ્ચિત જ્ઞાન આપણું બને. ને તે દ્રઢ ન થાય આપણે જ્યાં સુધી આપણે આપણા તર્ક લડાયા કરીએ ત્યાં સુધી આપણને આ જ્ઞાન દ્રઢ થાય નહીં. અને જ્યાં સુધી જ્ઞાન દ્રઢ નહીં થાય ને તો આપણને આમાં રસ પણ નહીં પડે. કારણ કે આ શબ્દ આ વિષય એવો છે કે એટલો બધો આમ કથાના રૂપમાં હોય કે કંઈક આમ બહુ આમ એકદમ આમ આપણને રસ પડે એવી કંઈ વાતો હોય, આમ શું કહેવાય આપણે એકદમ આમ આપણને આનંદ આવે કાં તો એકદમ આમ રસ પડે, એકદમ ચમત્કાર કંઈક થાય એવું કંઈક દેખાડે, કંઈક આમ જાદુઈ તોના જેવું થઈ જાય એવું કંઈ નથી. આમાં તો બરાબર આપણું મન એકદમ લાગેલું હોવું જોઈએ. અને એટલા માટે અને આ કેન ઉપનિષદ જે છે ને એ તો બહુ જ એકાગ્રતા માગનારો વિષય છે. એટલે આપણે આ સાહસ કરીએ છીએ આપણે. એટલે તમારે પણ ઘણો બધો સાથ આપવો પડશે. આપણે એકબીજાને સાથ આપવાનો છે. એટલે આ ઉપનિષદનો જે વિષય છે ને કેન ઉપનિષદ એ ઘણો જ અઘરો વિષય છે. અને એના શબ્દો બધા એક એક શબ્દો પણ બહુ અઘરા છે. એટલે ધીમે ધીમે આપણે કરીશું અને સમજાશે એવું છે. એટલે આ ની શબ્દથી ની ઉપસર્ગથી નિશ્ચિત જ્ઞાન કરાવે છે. નિશ્ચિત જ્ઞાન એટલે દ્રઢ જ્ઞાન થાય. અને સદના 3 અર્થ કીધા: ગતિ, વિશરણમ અને અવસાદનમ. તો ગતિ, વિશરણમ. ગતિ એટલે જ્ઞાન, ગતિ એટલે ક્યાંક લઈ જાય છે. તો આ ઉપનિષદનું જ્ઞાન મને ક્યાં લઈ જાય છે? આ જ્ઞાન આપણને ક્યાં લઈ જાય? આપણને તો ગાડી લઈ જાય, સાયકલ લઈ જાય, સ્કૂટર લઈ જાય. આ બધી શું લઈ જાય? ક્યાં લઈ જાય આપણને? તો કહે છે કે ભાઈ એ લઈ જાય એટલે કઈ રીતનું લઈ જાય છે? એ જ્ઞાન જ દ્વારા લઈ જાય. આપણા કોઈ પણ અંતર હોય ને કેવા હોય? દેશનું અંતર હોય, કાળનું અંતર હોય, વસ્તુનું અંતર હોય. અત્યારે હું અહીંયા છું તો બીજે નથી, એ અંતર છે. 1 કલાક પછી હું મારા ઘરે હોઈશ, અંતર કાપીશ પછી દેશને પછી કાળ આવે. અત્યારે હું અહીંયા છું, ગઈકાલે અહીંયા નહોતો, 1 કલાક પછી અહીંયા નહીં. એ અંતર છે, એ કાળનું અંતર છે. તો આવા દેશ, કાળ કે વસ્તુના
હું તમે જ નથી ને તમે હું નથી, હું ટેબલ નથી ને ટેબલ હું નથી. એમ આ બધી વસ્તુઓનું પણ અંતર છે. જ્યારે આ જ્ઞાન શું છે, જ્ઞાન જે છે એ જ્ઞાન એ અજ્ઞાનરૂપી જે અંતર છે એને દૂર કરે છે. આપણી પાસે જે આપણને અત્યારે જ્ઞાન નથી એટલે આપણે જ્ઞાનથી આત્મજ્ઞાનથી આપણે દૂર છીએ. આપણે જ્ઞાનનું અત્યારે આપણને જ્ઞાનની સ્પષ્ટતા નથી. ભલે આપણે પરોક્ષ જ્ઞાન થોડું સાંભળ્યું, શ્રવણથી આપણે જ્ઞાન થયું હું બ્રહ્મ છું, પણ એ દ્રઢ નથી થયું, દ્રઢ નથી. તો એના માટે આ ગતિ શબ્દ સદ એ ધાતુ જે છે એ જ્ઞાનની વાત કરે છે, આત્મજ્ઞાનની વાત કરે છે, જે ઉપથી નક્કી થયું, ઉપસર્ગ. તો આ જ્ઞાન કરાવે છે. શિથિલીકરણ, શિથિલીકરણ એટલે શેનું શિથિલ કરે છે? જે મારું અજ્ઞાન છે એને શિથિલ કરે છે. મારું બંધન છે, મને બંધન છે એવું લાગવું જોઈએ પહેલી વસ્તુ. તો આપણે બંધનને શિથિલ કરવાની વાતો કરી. શું બંધન છે? હું પુરુષ છું એ બંધન છે બંધન. હું પુરુષ છું એ બંધન ખરું? બંધન ખરું? હું પુરુષ નથી લાગતું ને? હું સ્ત્રી નથી એવું લાગે ને કોઈક વાર? હું દેવતા નથી, હું ભગવાન નથી એવું લાગે ને? હું પુરુષ જ છું, મનુષ્ય જ છું, હું ઉડી નથી શકતો પંખીની જેમ. એમ મને મારી જાતમાં ઘણી બધી ખામીઓ, ઉણપો દેખાય છે. ઉણપો લાગે છે ને આપણને, અધૂરપ લાગે છે. એટલે આઈ એમ નોટ એડિક્વેટ. એટલે આ જે વિશરણમ છે ને એ વિશરણમ આપણું જે શિથિલીકરણ કરે છે, એટલે આપણું અજ્ઞાનને શિથિલીકરણ કરે. આપણી પાસે આપણું અજ્ઞાન છે, હું વિશેનું અજ્ઞાન છે. હવે હું આ દેહ માનું એટલે પછી હું એમાંથી ઉપાધિ સાથે એટલું બધું તાદાત્મ્ય હોય મારું, એટલે હું દેહને જ હું માનીને પછી બધો વ્યવહાર કરું છું. અને એને અનુકૂળ હોય એના માટે મને પ્રેમ હોય, જે પ્રતિકૂળ એના માટે મને દ્વેષ હોય. એટલે મારો સળંગ વ્યવહાર આ રીતે ચાલતો આવ્યો છે, જન્મથી ચાલતો આવ્યો છે. તો એને શિથિલીકરણ કરવાનું છે. એટલે આ જ્ઞાન શું કરશે? આ શિથિલીકરણ કરશે. શિથિલીકરણ એટલે નબળું પાડશે અને ધીમે 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 એ ઓછું થશે, તો બંધન ઓછું થશે. આજે હું દેહથી બંધાયેલો છું, મારે તો વ્યાપ થવું છે એકદમ, મારે બધે જ ફેલાઈ જવું છે. મારો આપણે કરીએ છીએ બધું, આપણે યશ, કીર્તિ, પ્રતિષ્ઠા, સત્તા આ બધું કેમ પ્રાપ્ત કરે? હું ફેલાઈ જવા માગું છું, ક્યાંક મારી તકતીઓ લગાવું છું. કેમ? કારણ કે હું ત્યાં મારી જાતને અમર બનાવવા માગું છું. હું શરીરથી નહીં થાવ પણ નામથી તો થઈશ અમર, પુત્રથી તો થઈશ, કારણ કે પુત્રની પાસે મારું નામ લાગે ને. આમ આ રીતે મારી જે અંદરની ઈચ્છા શું છે? અમર થવાની છે, હંમેશા રહેવાની છે, કારણ કે એ મારો સ્વભાવ છે. તો એ જે છે એ વિશરણમ શેનું કરવાનું છે? મારું અજ્ઞાનનું વિશરણ, હું વિશેનું, દેહ વિશેનું જે મારી અત્યારની સમજ છે, હું વિશેની જે સમજ છે એને આપણે શિથિલી કરવાની છે. તો પછી ત્રીજો અર્થ થાય છે અવસાધનમ, એટલે કે નાશ. શેનો નાશ થાય છે? અજ્ઞાનનો નાશ થાય. મારી જે ખોટી સમજ છે, મારો જે ખોટો વ્યવહાર છે એ બધો ધીરે ધીરે ઓછો થતો જાય અને ધીમે ધીમે પછી મારું અંતર્મુખ મન બને. અત્યારે મારું મન બહિર્મુખ છે, બહારની વસ્તુઓ મને સત્ય લાગે છે, ત્યાં મને સત્ય બુદ્ધિ છે. આટલું બધું સાંભળ્યા પછી એ સત્ય બુદ્ધિ આપણી જતી નથી, કારણ કે એટલી બધી દ્રઢ વાસનાઓ છે. તો એ જગ્યાએ જ્યારે વ્યવહાર કરું ત્યારે પણ મારામાં એ જ્ઞાન તો એવો વિવેક તો રહેવો જ જોઈએ કે મારું સ્વરૂપ શું છે, હું માનું છું એ કોણ છે, એની સમજ આપણી હોવી જોઈએ. તો આ ઉપનિષદથી આ ત્રણ વસ્તુ નક્કી થાય છે: ગતિ, અવસાધનમ અને શિથિલીકરણ. આ ત્રણ વસ્તુ થઈ. એટલે આ ઉપનિષદ આ ત્રણ વસ્તુ કરે છે. એટલે મનમાંથી આપણો સંશય જતો રહેવો જોઈએ. શ્રવણથી પરોક્ષ જ્ઞાન થઈ ગયું, આપણે શ્રવણ કરીએ તો એનાથી પરોક્ષ જ્ઞાન થાય. પણ એ જ્ઞાન થાય એ કેવું થયું? એ આવરણને દૂર કરે, અજ્ઞાનને દૂર કર્યું મારું, કે હું દેહ નથી એવું મને સમજ પડી. હવે ભલે હું હજી વર્તનમાં નથી આવ્યું, હું દેહ છું એવું વર્તનમાં નથી આવ્યું, અને એવું કરવું અઘરું એ છે. બધે એવી રીતે વર્તન ન કરાય, કોઈને દેખાડવા માટે નથી કરવાનું, આપણી સમજ માટે જ છે આ બધું. હું દેહ નથી એવું કહીને ઊભા રહીએ તો પછી તું દેહ નથી, તને ભૂખ છે નહીં લાગે? તું દેહ નથી, તારે ક્યાં જવું છે? એટલે જાતના પ્રશ્નો થાય પછી. એટલે કોઈને એવું કહેવાની જરૂર નથી. આ તો એક સમજના સ્તરે જ છે. વિવેક, આપણા મનની અંદર આવો વિવેક હોવો છે, હું દેહ નથી. એટલે દેહ નથી એનો અર્થ એવો થયો કે મને દેહના સ્તરે જે કંઈ પણ થતું હોય, મનના સ્તરે કંઈ પણ થતું હોય તો એ મને અસર ન કરે, એ પ્રભાવિત ન કરે. તું તો સાવ ડફોળ એવું કોઈ કહે તો મને તરત જ લાગી જાય, તું મૂર્ખ છે, કોઈને ન ગમે. આ તો દેહને છે, આ તો દેહના. એટલે રામકૃષ્ણ પરમહંસને બધું કહે ને કે ભાઈ તારે તું શાકભાજી લેવા જાય તો શાક લે, તો અમુક શાક તારો પેલો વેપારીઓ એ મૂકે કાંટામાં, પછી એમાં તું શું કરે? ખરાબ એ કાઢીને બાજુમાં મૂકી દે ને.
તું સારા જ લઈને આવે ને, એમ કોઈ પણ દુનિયામાં જઈશ, વ્યવહાર કરીશ તો તને 1000 વસ્તુઓ કહેશે, તો તારે કઈ વસ્તુ લેવાની એ તારે નક્કી કરવાનું. એમાં ફ્રી વિલ છે ને, આપણને શું લેવું ને શું નહીં, પણ આપણે ફ્રી વિલનો ત્યાં ઉપયોગ નથી કરતા. આપણે તરત જ આપણા પર લઈ લે, કારણ કે આ શરીરને આપણે હું માનીએ છીએ ને એટલે એવી રીતે આ જે વસ્તુ છે બધી, એટલે શ્રવણ કરતાં કરતાં આપણે પરોક્ષ જ્ઞાન થયું કે હું બ્રહ્મ છું, મારું સાચું સ્વરૂપ સચ્ચિત આનંદ સ્વરૂપ છે. હવે મનન દ્વારા, એટલે મનન એટલે આપણે વાગોળવું, જેમ ગાય પેલું ખાય ને પછી વાગોળે, પહેલાં બધું ખાઈ લે, પહેલાં આપણે બધું શ્રવણ કરી લે, પછી ઘરે જઈને શાંતિથી બેઠા હોઈએ, પછી આનું મનન કરવું જોઈએ. મનન કરવું એટલે એના પર ડેલિબ્રેશન કરવું, થોડો વિચાર કરવો જોઈએ. એ કરીએ કે મને આ જે કીધું, આ મેં સાંભળ્યું, શાસ્ત્રમાં જે કહેવામાં આવ્યું એ ખરેખર પ્રેક્ટિકલ છે કે નહીં. પ્રેક્ટિકલ નથી તો શાસ્ત્ર કહે છે, શાસ્ત્ર કે પ્રેક્ટિકલ હોય તો જ થાય. જો પ્રેક્ટિકલ હોય તો જ આટલા બધા મહાત્માઓ આપણે જોઈએ છીએ, બધા આ બધું છોડીને જતા રહ્યા છે. અરે એવું કંઈ પ્રેક્ટિકલ નથી, આ બધું છોડાય બોડાય નહીં એવું આપણને લાગે. અને જેમ જેમ પછી આપણે આ સમજતા જઈએ ને, એમ એ જ્ઞાન પછી મનન દ્વારા આપણા બધા સંશયો બધા જતા રહે. એટલે પ્રમેય વિશેના સંશય, પ્રમાણ વિશેના સંશય, શાસ્ત્ર કહે છે એના પર ટોટલ મારી શ્રદ્ધા છે. શ્રદ્ધાવાન લભતે જ્ઞાનનું કીધું ને ભગવાન. શ્રદ્ધા પૂરેપૂરી દ્રઢ વિશ્વાસ હોવો જોઈએ આપણે, એટલે શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ. એટલે મનન કરો, પછી નિધિધ્યાસન એટલે શું? મારી દેહાત્મ બુદ્ધિ. નિધિધ્યાસન એટલે આપણો જે હેબિચ્યુઅલ એરર, આપણી જે ટેવ પડી ગઈ ને અમુક, હું એટલે શરીરને જ હું માનતો હોઉં, શરીરને કંઈ પણ થાય તો મને થઈ ગયું એવું આપણે કહીએ છીએ. ભલે પ્રેક્ટિકલ લાઈફમાં આપણે કહીએ, વ્યવહારમાં કહીએ, પણ સમજ એવી હોવી જોઈએ કે આમાંથી મને કંઈ અડતું નથી. મને એટલે મારો જે શુદ્ધ હું છે એને કંઈ અડતું નથી, એ જ્ઞાન. એટલે નિધિધ્યાસન જે છે એના દ્વારા આપણા વિપરીત બુદ્ધિ જે છે એની પણ નિરાકરણ થાય. હવે આ જ્ઞાન કેવું છે? દુનિયાના જ્ઞાન કેવા છે? બધા પ્રાપ્ત નથી, એને પ્રાપ્ત કરવાનું જ્ઞાન છે. મને અમુક વસ્તુ સંસ્કૃત ભાષા આવડતી નથી તો મારે શીખવાની છે, એટલે અપ્રાપ્ત છે અત્યારે, હું એનું જ્ઞાન નથી મને, તો મારે પ્રાપ્ત કરવાનું છે. અમુક વસ્તુ નથી મારી પાસે, મેળવવાની છે. તો એ વસ્તુ જે છે એ બધી કેવી છે? પ્રાપ્તસ્ય પ્રાપ્તિ છે, અપ્રાપ્તસ્ય પ્રાપ્તિ. જે પ્રાપ્ત નથી એની પ્રાપ્તિ છે. જ્યારે આ જ્ઞાન જે છે એ કેવું છે? પ્રાપ્તસ્ય પ્રાપ્તિ. મારું સ્વરૂપ છે એ મારે પ્રાપ્ત કરવાનું નથી, સ્વરૂપ તો છે જ, પણ એ સ્વરૂપની આડે જે કંઈ આવરણ છે, સ્વરૂપની આડે શું આવી ગયું છે? આવરણ આવી ગયું છે. કયું આવરણ છે? અજ્ઞાનનું આવરણ છે, દેહાત્મ બુદ્ધિનું આવરણ છે. એ આવરણને દૂર કરવાનું. ઉપનિષદ શું કરે છે? ઉપનિષદ કંઈ જ્ઞાન આપતું, જો જ્ઞાન છે ને એ જ્ઞાન તો નિત્ય છે. ગુરુત્વાકર્ષણનો નિયમ તો નિત્ય જ હતો. ન્યૂટને શોધવો નહોતો ને ત્યારે પણ ગુરુત્વાકર્ષણ તો હતું જ. પેલું એણે શોધ્યા પછી પડવાનું શરૂ થયું એવું નથી, એ તો પડતું હતું જ. સફરજન પડતું હતું, પથ્થરો ઉપર નાખો એટલે પડે છે. આપણે ઉપરથી ભૂસકો મારી નીચે પડીએ જ, વાગે ખરું. એ બધા નિયમો જે છે એ તો હતા જ, પણ એ નિયમને એમણે ઓળખ્યો. સાત્વિક બુદ્ધિ હોય ને તો એ ઓળખે, એને જ્ઞાનની ઈચ્છા થાય. આપણી જેવા હોય તો ખાઈને ચાલતા પકડીએ, પછી કંઈ પૂછીએ ને કંઈ. એ પહેલાંને તો એવું થયું, ન્યૂટનને એવું થયું કે આ પડ્યું કેમ, કંઈક કારણ હોવું જોઈએ. એમ આ જે સાત્વિક બુદ્ધિ હોય ને એમાં આવી ઈચ્છા જન્મે. તો આ કહે છે એ કેવી છે? પ્રાપ્તસ્ય પ્રાપ્તિ. એટલે જ્ઞાન જે છે ને એ હંમેશા છે જ, એ નિત્ય છે જ્ઞાન. અને એટલે એમાં કોઈ પરિવર્તન થાય નહીં. આપણી ઓળખાણમાં પરિવર્તન થાય. અત્યારે ગુરુત્વાકર્ષણનો નિયમ છે ધારો કે, તો અમુક સ્ટેજ સુધી એ ગુરુત્વાકર્ષણ કામ લાગે, પછી અમુક અવકાશમાં જાઓ પછી એ ગુરુત્વાકર્ષણ પાછો એનો નિયમ ન લાગુ પડે. એટલે આ બધી જે શોધો થાય છે ને, એ શોધો તો શું છે? જે જ્ઞાન છે એને ઓળખવાનો જ શોધ છે. એટલે આ જે જ્ઞાન છે એ કેવું છે? પ્રાપ્તસ્ય પ્રાપ્તિ. શાસ્ત્ર જ્યારે એમ કહે છે કે તું તો સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ છે, તો હવે આપણે શોધવાનું છે? ના, એ તો છે જ, એ તો હકીકત છે. પણ એ કેવી રીતે છે એ આપણે સમજાવે. કારણ કે અત્યારે મારી જે ઓળખાણ મારી છે આત્મા વિશેની, એ ખોટી છે, એ મને ખબર નથી અત્યારે. તો એ ખોટી ઓળખાણ છે, એ ઓળખાણ ખોટી છે એને કારણ શું છે? એક આવરણ છે, અજ્ઞાનરૂપી આવરણ છે. તો એ આવરણને દૂર કરવાનું કામ એ કોણ કરે છે? એ શાસ્ત્ર કરે છે. એટલે એમ કહે છે કે આ તો પ્રાપ્તસ્ય પ્રાપ્તિ છે. પ્રાપ્તસ્ય પ્રાપ્તિ, જે પ્રાપ્ત છે એને જ. ચશ્મા આમ પહેર્યા, સ્વામી દાખલો આપે ને, આ ચશ્મા પહેર્યા છે, પછી મારો મિત્ર આવ્યો, મેં ચશ્મા આમ કરી દે, ઓ આવ એમ કરીને વાતો કરવા માંડ્યો. પછી મારો છાપું વાંચવાનો સમય આવ્યો, મિત્ર ગયો, પછી છાપું વાંચવા બેઠો, તો મને વંચાતું નથી. એટલે પછી વિચાર કર્યો, મારા ચશ્મા ગયા ક્યાં, હું શોધું. પછી પેલા કહે કે પેલો મારો દીકરો આવ્યો, મને કહે કે પપ્પા શું શોધો છો? તો કે મારા ચશ્મા શોધું છું. ઓ પપ્પા એવું છે?
હા રે આ ચશ્મા, ઓ હા, આ શું થયું? પ્રાપ્તસ્ય પ્રાપ્તિ. પેલો કહે ને કેળે પેલો શું કહેવાય, ચાવીનો જુડો કેળે, કેળે છોકરું અને કાંખમાં છોકરું, અને બજારમાં શોધવા જાય કે મારું દીકરું ખોવાઈ ગયું, છોકરું ખોવાય, એના જેવી. એટલે આ પ્રાપ્તસ્ય પ્રાપ્તિ છે. ઉપનિષદનું કામ શું છે? પ્રાપ્તસ્ય પ્રાપ્તિનું જ જ્ઞાન કરાવવાનું. સમજ પડે છે ને? એટલે જે આપણે અપ્રાપ્ત માનીએ છીએ ને એ નથી, પ્રાપ્ત જ છે, પણ એને ઓળખવાનું છે. એની આગળના જે કંઈ આવરણો છે, અજ્ઞાન છે, એના વિશેનું એને દૂર કરવાનું કામ કરે છે. એટલે આપણે જે છીએ ને, આપણે એમ માનીએ છીએ કે હું તો દેશમાં, કાળમાં, વસ્તુમાં પરિચ્છિન્ન છું, મર્યાદિત છું. ઉપનિષદ કહે છે તું તો સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ છે, સત્યમ જ્ઞાનમ અનંતમ બ્રહ્મ, તું તો અનંત છે. હવે આ બધું સાંભળવું સારું લાગે, પણ સમજવું અઘરું છે. પણ એ સમજવું પડે, એટલા માટે આપણને એ સમજાવે. એટલે હવે ટાઈમ થઈ ગયો ના, પેલા ઋષિભાઈનો ટાઈમ પર ચાલવાનો. એટલે આત્મજ્ઞાન જે કરાવે છે શું? એટલે આત્મા વિશેની જે આપણે ભ્રમો છે ને બધા આત્મા વિશેના, એ ભ્રમને દૂર કરવાનું કામ આ ઉપનિષદ કરે છે. ઉપનિષદ કંઈ જ્ઞાન આપતું નથી, સમજી લો. ઉપનિષદનું કામ જ્ઞાન આપવાનું નથી. આમ કહેવાય જ્ઞાન, ગૌણ રીતે કહેવાય. મુખ્ય રીતે શું કરે છે? જે આપણા ભ્રમ છે એ ભ્રમની નિવૃત્તિ જ કરે છે. એટલે ઉપનિષદનો બૃહદારણ્યક ઉપનિષદમાં આવ્યું ને, નેતિ નેતિ, આ નહીં, આ નહીં, આ નહીં. રામકૃષ્ણ પરમ સિક્કાઓ, સફેદ સિક્કાઓ હોય બધા, એમાં ચાંદીનો સિક્કો કયો એવો શોધવો હોય તો ઢગલો પડ્યો છે, એમાં 100 સિક્કા પડ્યા છે, સફેદ ચાંદી જેવા જ દેખાય છે. એમાં ચાંદીનો સિક્કો કયો એ શોધો, આ નહીં, આ નહીં, આ નહીં, આ નહીં, પછી મળે તો આ, એવું થાય ને. કાં તો બધા નેતિ નેતિ થઈ ગયા, પછી જે બાકી રહે એ ખરો સિક્કો છે ચાંદીનો. એમ અહીંયા પણ તું જેને હું માને છે એ આ નહીં, આ નહીં, આ નહીં, આ નહીં, એમ નેતિ નેતિ દ્વારા આપણે જેને જેને હું માનતા હોઈએ છીએ, આત્મા માનતા હોઈએ છીએ. પુત્રને પણ હું આત્મા માનું, સંપત્તિને પણ આત્મા. આત્મા એટલે શું? આત્મનસ્તુ કામાય સર્વમ પ્રિયમ ભવતી. જે કંઈ પણ પ્રિય છે, હું આત્માને પ્રિય છે એટલા માટે જ એ મને પ્રિય છે. મને અનુકૂળ હોય ને એ જ મને પ્રિય લાગે. પ્રતિકૂળ એના માટે મને કોઈ પ્રેમ હોય નહીં, એ તો નેચરલ છે, બધાને ખબર છે. તો આત્મનસ્તુ કામાય સર્વમ પ્રિયમ ભવતી એમ કીધું. એટલે જે કંઈ પણ વસ્તુ મને પ્રિય બને છે એ કેમ પ્રિય બને? કારણ કે એ મને પ્રિય છે, આત્માને અનુકૂળ બને છે એટલા માટે. તો પુત્ર પણ મને પ્રિય ક્યાં સુધી બને? અનુકૂળ જ ત્યાં સુધી. નહીં તો પછી છાપામાં જાહેરાત આપી દઈએ કે ભાઈ આની સાથે કોઈ પણ વ્યવહાર કરવો નહીં, અને જે કરશે તો એમાં મારી જવાબદારી નથી, એના સંબંધો અમારી સાથે હવે રહ્યા નથી. એમ જ્યાં પણ આપણે વ્યવહારમાં આપણે આવી રીતે બધા જોતા હોઈએ છીએ. પુત્ર સાથે પ્રેમ હોય, સંપત્તિ સાથે પ્રેમ હોય ને, પણ ઇન્કમટેક્સવાળા આવે તો બેગ સીધા બહાર ફેંકી દે ને. પેલો ચાકુ બતાવતો તો આપી દે, લે ભાઈ, બહુ સાચીને રાખ્યું બધું, કેટલું બધું, પણ આપી દે. પ્રેમ છે નથી. આત્મનસ્તુ કામાય સર્વમ પ્રિયમ ભવતી. એટલે જે કંઈ પણ દુનિયાની વસ્તુ સાથે પ્રેમ છે એ કેમ પ્રેમ છે? કારણ કે એ મને આત્માને અનુકૂળ છે એટલા માટે. આત્માને પ્રેમ છે. ખરો પ્રેમ ક્યાં છે? અને ખરો પ્રેમ આત્માની સાથે જ હોય, કારણ કે આત્મા ચૈતન્ય સ્વરૂપ છે, આનંદ સ્વરૂપ એ જ છે. આનંદનો એક જ સોર્સ છે આત્મા. એ સિવાય બધા કેવા છે? અધ્યારોપિત આનંદો છે બધા, જેને મેં માનેલા છે. અને એ ટેવ પડી ગઈ એટલે આપણે સમજી જ લીધું, બસ બરાબર છે, બરાબર છે, બરાબર છે. કોફીમાં, ચામાં, રસગુલ્લામાં, આઈસ્ક્રીમમાં બધામાં આનંદ છે. ઢોસામાં આનંદ છે, પીઝામાં આનંદ છે, બધામાં આનંદ જ છે એવું લાગે. પણ એ આનંદ કેવો છે? આરોપિત આનંદ છે, સાચો આનંદ નથી. જો એ આનંદ આપતો હોય તો જેમ જેમ ખાતા જેમ વધતો જોઈએ ને, નથી વધતો. તરત જ બહાર કાઢવો પડે, પછી ના પાડવી પડે. એક પેલા મસ્તાના મહારાજ કહેવાતા ભાવનગરમાં. મસ્તાના પેલા એક ભાવનગરમાં, ભાવનગર પરા હતું ને, ત્યાં આગળ મસ્તાના બાપુ હતા. મસ્તરામ બાપુ હતા. એ મસ્તરામ બાપુ છે ને, એક જ પોઝિશનમાં બેઠા રહેતા. આપણે બસમાં જતા ને તો દેખાય એમનું પેલું વસ્તુ દેખાતું, એ બેઠા રહેતા. પછી એમણે એક પ્રયોગ કર્યો પોતાને. એમને દૂધપાક ને આવું બધું બહુ ભાવતું હતું. એમણે 1 વાટકો, 2 વાટકો, 3 વાટકો, 4 વાટકો, 5 વાટકો પીધે જ રાખે. ઉલટી ન થાય ત્યાં સુધી એણે પીધો. એ કહે કે મારે આના પરથી મારો જે પેલો એકદમ મારો લગાવ છે ને એ મારે કાઢી નાખવો છે. એટલે એટલો બધો પીધો, એટલો બધો દૂધપાક પીધો, એને ઉલટી થઈ ગઈ. હવે કોઈ વસ્તુ નહીં જ જોઈએ, બસ નહીં એટલે નહીં જ, એમ થઈ ગયું એને. ત્યારથી એમણે દૂધપાક છૂટી ગયો.
આ તો એક દાખલો એમણે આપેલો, એવો લખેલું મેં વાંચેલું. એટલે તો આવી રીતે આપણને આ દુનિયામાંથી બધો અનુભવ થાય છે, પણ આપણે શીખતા નથી ને હજી. ઠોકરો ખાઈએ જ ઘણી બધી, ઘણા બધા આપણને ઘાવો મળે છે, આઘાતો મળે છે, પણ આપણને થાય કે કંઈ નહીં, ચલો હવે સુધરશે, પેલો સુધરશે, હું એ સુધરી જઈશ. કોઈ સુધરતું નથી. એમ આ ઉપનિષદ આપણને શું કરાવે છે? આત્મા વિશે જે ભ્રમો સેવીએ છીએ ને એ ભ્રમોનું દૂર કરે છે, નિવૃત્ત કરે છે. તો આત્મા વિશેનું વિપરીત જ્ઞાન છે. આ કાર્યકરણ સંઘાતને આપણે આત્મા માનીએ છીએ, એ બધી જે આપણી ભ્રમ છે, બધો ભ્રમ છે. કાર્યકરણ સંઘાત કંઈ આત્મા નથી, પણ આપણે એને આત્મા માનીને વ્યવહાર કરીએ છીએ. તો ઉપનિષદનું મુખ્ય પ્રયોજન શું છે? આત્મા વિશેનું જ્ઞાન આપવું. ચાલો હવે આગળ. કેન ઉપનિષદ જે છે ને, એ કેન ઉપનિષદમાં બીજા બધા ઉપનિષદ કરતાં જરા જુદું છે. જુદું એટલા માટે છે કે આ જે શિષ્ય છે ને એ બહુ તૈયાર શિષ્ય છે. તૈયાર એટલે સાધન ચતુષ્ટય સંપન્ન શિષ્ય છે. એટલે એને આવો પ્રશ્ન થાય, મારી તમારી જેવાને પ્રશ્ન થાય. મારી તમારી એવા આપણે મળીએ તો આપણે શું વાત કરીએ? તારા ઘર બધા કેમ છે? મારા બધા મજામાં છે. તારો છોકરો શું કરે છે? તારી નોકરી કેમ ચાલે? આપણે એવા પ્રશ્ન કરીએ. આ પ્રશ્ન આવીને શું પૂછે? કેને શીતમ પતતિ પ્રેષિતમ મનઃ. હે ભગવાન, આ મન જે છે, આ મન એની જે પ્રવૃત્તિ કરે છે એ કોનાથી પ્રેરાઈને કરે છે? એનું મોટિવેશનલ ફેક્ટર શું છે? એને કોણ મોટિવેટ કરે છે? આપણને આવા વિચાર ના થાય કોઈ દિવસ. તો આને વિચાર આવ્યો એનો કે આ મન છે કોની પ્રેરણાથી આ જાય છે બહાર? આ ઇન્દ્રિયો કામ કરે છે કોની પ્રેરણા? એને વિચાર આવ્યો આનું કામ તો કરે છે, અટકી જાય છે. એટલે કંઈક કામ કરે છે, એની પાછળનું કંઈક કારણ હોવું જોઈએ ને, એને પ્રેરક બળ હોવું જોઈએ ને, સમ મોટિવેશનલ ફોર્સ એની પાછળ લાગેલ. એ કયા પાવરથી કામ કરે? વોટ ઇઝ ધ પાવર બિહાઇન્ડ ધીસ? એમ વિચાર થાય. એમ આ જે શિષ્ય આવે છે, સાધક, એ જિજ્ઞાસુ છે અને એને જાણવું છે. આપણી જિજ્ઞાસા જુદી રીતની છે, આની જિજ્ઞાસા આવી છે કે આ જે મન જે છે, આ ઇન્દ્રિયો જે છે, આ બધા જે કંઈક પણ પ્રવૃત્તિ કરે છે તેને પ્રેરનારો કોણ છે? એવો એનો પ્રશ્ન થાય છે. એટલે સીધો ઉપદેશ જ આપે છે ગુરુજી, અને એ સીધો જાય છે ગુરુજી પાસે. ગુરુજી પાસે વિધિવત જાય છે, એવું નહીં કે ગમે એમ જવાનું. પરીક્ષા લોકાન કર્મ છે, બ્રાહ્મણો નિર્વેદમ આયાત કહ્યું ને મુંડક ઉપનિષદમાં. તો તદ વિજ્ઞાનાર્થમ સગુરુમ એવ અભિગચ્છે. ને ગુરુ પાસે જવું જ જોઈએ, ગુરુ પાસે જ જવું જોઈએ. શેના માટે? આ જ્ઞાન મેળવવા માટે. એને થઈ ગયું કે હવે આ દુનિયાના જે કંઈ પણ વિષયો છે એનાથી મારો વ્યય થાય છે, મારા સમયનો વ્યય થાય છે, મારા જીવનનો વ્યય થાય છે, એવું એને સમજાઈ ગયું. કારણ કે એને નક્કી થઈ ગયું કે આ દુનિયા કોઈ મને સુખ આપી શકે એવું છે નહીં. એવો નિશ્ચય પહેલાં થવો જોઈએ. એ નિશ્ચય થાય પછી આમાં આવે ને તો એની જરા અસર વધારે થાય, એનો પ્રભાવ જલ્દી પડે. કારણ કે પેલા સ્વામીજી કહે ને કે હેલિકોપ્ટર પણ જોઈએ છે અને મોક્ષ પણ જોઈએ છે. બે વસ્તુ સાથે થાય નહીં. યુ કેન નોટ હેવ બોથ. આઈ વોન્ટ હેલિકોપ્ટર ઓલ્સો એન્ડ મોક્ષ ઓલ્સો. યુ કેન નોટ ડુ ટુ થિંગ્સ ટુગેધર. જેમ કે ને કર્મ અને જ્ઞાન બે સાથે ચાલે નહીં. એટલે એમ કે એટલે અહીંયા ઉપનિષદ જે છે ને એ સીધો ઉપનિષદનો ઉપદેશ શરૂ થાય છે. તો આપણે હવે એનો મંત્ર જે છે એ જોઈએ. ચાલો પહેલાં છે ને ઉપનિષદના શાંતિ મંત્ર આપેલા છે. હવે આ ઉપનિષદમાં કેન ઉપનિષદનું જે આ પુસ્તક છે ને કૈલાસ આશ્રમનું, એમાં સહના વવતું સહનવ ભુનકતું આપ્યું છે. એકચ્યુઅલી આ મંત્ર અહીંયા સામવેદનો મંત્ર નથી શાંતિ પાઠમાં, પણ અહીંયા આપ્યો છે એટલે આપણે એ લઈએ છીએ. બાકી આપ્યાયંતુ મમાંગાની એ આનો મંત્ર છે. તો આપણે ચલો મંત્ર તો વાંચીએ. ઓમ સહનાવવતુ. સાથે તમે રિપીટ કરો, હું બોલું ને ભાઈ. ઓમ સહનાવવતુ સહનૌ ભુનક્તુ સહ વીર્યં કરવાવહૈ તેજસ્વિનાવધીતમસ્તુ મા વિદ્વિષાવહૈ. જો હવે આનો ઉચ્ચાર જરા વ્યવસ્થિત કરતાં શીખી જવા પડશે આપણે. ફરીવાર હું બોલાવું એટલે આમાં શું છે, શુદ્ધ થાય ને. સ્વામીજી બૂમ કરતા હોય બધા, આપણા ઉચ્ચારો બરાબર ના થાય. આટલા વર્ષોથી આપણે સાંભળીએ છીએ તો ઉચ્ચારોનું શુદ્ધિકરણ હોવું જોઈએ. અને આપણે બને ત્યાં સુધી કોશિશ કરીએ આપણે તો ધીમે ધીમે વાંચો અને એક એક શબ્દ છૂટો વાંચવાનો.
ઓમ સહનાવવતુ સહનૌ ભુનક્તુ સહ વીર્યં કરવાવહૈ. જો વીર્યં છે ને, વીર્યમ બરાબર, અનુસ્વાર છે એના પછી આવે છે ક, કરવાવહૈનો ક. તો અનુસ્વારનો ઉચ્ચારણનો એક નિયમ છે પાછો, કે અનુસ્વાર પછી જે વ્યંજન આવતું હોય પાછળ, એ વ્યંજનનો અનુનાસિક છે એ પ્રમાણે એનો ઉચ્ચાર થવો જોઈએ. એટલે અનુસ્વારનો ઉચ્ચાર ક આવ્યો તો કનો ઉચ્ચાર કેવો કરવાનો, અનુનાસિકનો ઉચ્ચાર કેવી રીતે કરવાનો, અનુસ્વારનો અંગ એવી રીતે કરવાનો. તમારા ધ્યાન માટે આ તો ધીરે ધીરે તમને આવડશે, પણ એવું સમજવાનું કે જે પાછળ વ્યંજન આવે, કોન્સોનન્ટ જે પાછળ આવ્યો ને એ પ્રમાણે અનુસ્વારનો, એના અનુનાસિક, એ વર્ગનો અનુનાસિક, ક વર્ગનો અનુનાસિક છે અંગ. ક ખ ગ ઘ અંગ, એટલે અંગ એ ઉચ્ચાર થાય અનુસ્વારનો. એટલે સહ વીર્યમ એમ બોલવાનું, વીર્યમ નહીં બોલવાનું. આપણે અનુસ્વાર એટલે મકાર જ બોલીએ છીએ, પણ એ નહીં બોલવાનું. સહ વીર્યં કરવાવહૈ તેજસ્વિનાવધીતમસ્તુ મા વિદ્વિષાવહૈ. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. ઓમ સહનાવવતુ. ઓમ સહનાવવતુ એટલે નવ. નવ જે છે ને, નવ એટલે અમારા બંનેનું. નવ જે છે ને એ અસ્મદનું રૂપ છે. અસ્મદ, અસ્મદ એટલે હું, તો હુંનું રૂપ છે આ. નવ સહ અવતુ, નવ એટલે કે અમારા બંનેનું. કોણ બંને? શિષ્ય અને આચાર્ય, એટલે વક્તા અને શ્રોતા બંનેનું. અવતુ એટલે કે રક્ષણ કરો. કોને આ પ્રાર્થના થાય છે? પરમાત્માને. ઓમ જે છે ને, ઓમ, એ ઓમ ઉચ્ચારણથી જ આપણે પરમાત્માનું અનુસંધાન થાય. સગુણ અને નિર્ગુણ બંને પરમાત્માના જ નામ છે. બંને જ ઓમ દ્વારા આપણને પરમાત્માનું અનુસંધાન કરવાનું કહે છે કે ઓમ હે પરમાત્મા, સહનવ અવતુ, નવ અવતુ, નવ સહ, અમારા બંનેનું, આચાર્ય અને શિષ્યનું બંનેનું સાથે શું કરો? અવતુ, રક્ષણ કરો, પાલન કરો, એવું કહે છે. આપણું પાલન કરવાની કેમ જરૂર પડે છે એ પછી આપણે સમજાવીશું, પણ પાલન કરો એવી પ્રાર્થના કરે છે, અમારું રક્ષણ કરો. કારણ કે એવું છે કે આપણું મન ઠેકાણે રહેતું નથી. મન હજાર જાતના વિચારોમાં હોય. ભલે ફિઝિકલી આપણે અહીંયા બેઠા છીએ, પણ મનમાં ઘણા વિચાર. હવે આ પતે એટલે ક્યાં જવું, શું કરવું, કેમ કરવું, બધું ચાલતું હોય ને. પૂજા કરવા બેઠા ત્યાં આવું ચાલતું. તો આ સહન અમારા બેનું કેવું થાય? રક્ષણ કરો. શેનાથી રક્ષણ કરો? અજ્ઞાનથી રક્ષણ કરો, દેહાત્મા બુદ્ધિથી રક્ષણ કરો, ખોટા વિચારોથી રક્ષણ કરો. એ રીતનું રક્ષણની વાત છે. રક્ષણ એટલે કંઈ આમ બોડીગાર્ડ જોઈતો નથી, એટલે એ રક્ષણની વાત નથી. સહનવ ભુનકતું. સહનવ ભુનકતું એટલે નવ સહ ભુનકતું, અમારા બંનેનું ભુનકતું. આપણે જોયું હતું ને પહેલાંમાં, ભૂંજી થાહા, એટલે ભુજ ધાતુ છે. એ ભુજ ધાતુ 7મા ગણનો ધાતુ છે, ઉભયપદી ધાતુ છે. તો ભુજ ધાતુ છે, રૂઠ, એ ભુજ ધાતુ છે. એના બે અર્થ થાય છે, પાલન કરવું અને રક્ષણ કરવું, બે અર્થ થાય. અને ભોગવવું એવું પણ અર્થ થાય. હવે ભુજ ધાતુ પરસ્મય પદમાં જ્યારે લેવામાં આવે અને એના રૂપ જ્યારે પરસ્મય પદમાં હોય તો એ પાલન કરવાના અર્થમાં હોય, અને આત્મને પદમાં હોય એના રૂપ. પેલું જે હતું ને ભૂંજી થાહા, એ આત્મને પદનું રૂપ હતું. એ ભોગ ભોગવવાની વાત કરે. તો ત્યાં ભોગ ભોગવવા માટે નથી, એટલે ત્યાં ભાષ્યકારે પાલય થાહા એવું અર્થ કર્યો. એટલે પાલન કરવાના અર્થમાં ભૂંજી થાહાનો અર્થ કર્યો હતો ત્યાં. અહીંયા જે ભૂનકતું છે એ શું છે? આપણે પેલું કહીએ ને, આ જે બોલીએ છીએ ને આપણે, ભોગવવા માટેની વાત કરીએ છીએ. શું ભોગવવાનું છે અહીંયા? જ્ઞાનને ભોગવવાનું છે આપણે. આ પ્રાર્થના જનરલી ભોજન કરતાં પહેલાં કરતા હોઈએ. આપણે સ્કૂલોમાં આવી રીતે કરતા હતા. સહનાવ હતું, સહનો ગુનો હતું, સહવીર્યમ કરવા, એવું બોલતા હતા ને આપણે પહેલાં પ્રાર્થના કરતા હતા. પણ અહીંયા પાલન કરવાના અર્થમાં જ છે ભૂનકતું. એટલે ગુરુ અને શિષ્યનું પાલન કરો, પોષણ કરો. શેનાથી પોષણ કરવાનું? આ જ્ઞાન ટકી રહે એના માટે પોષણ જોઈએ ને. આપણા શરીરને પોષણ જોઈએ ને, ખોરાકનું જોઈએ ને, અન્ન જોઈએ, બધું જ જોઈએ, પ્રોટીન જોઈએ, બધું જ જોઈએ ને. એમાં આ બધું પ્રોટીન આપણને જોઈએ. કયું જોઈએ? જ્ઞાન જોઈએ, શ્રવણ જોઈએ, મનન જોઈએ, આ બધું કરવું પડે. એમ કહે છે કે સહનવ ભુનક, અમારા બંનેનું, ગુરુ અને શિષ્ય, શ્રોતા અને વક્તા, બંનેનું પોષણ થાય એવું કરો. આ બધી પ્રાર્થના છે, શાંતિ માટેની પ્રાર્થના છે.
સહવીર્યં કરવા વહે. સહવીર્યમ, વીર્યમ એટલે શું? વીર્ય, વીર્ય એટલે શું? શક્તિ, બળ, એટલે સામર્થ્ય. મારામાં, અમારા બંનેમાં સામર્થ્ય આવે, અમે સામર્થ્ય પ્રાપ્ત કરીએ. કોઈની સાથે લડવા માટેનું નહીં, કોઈની સાથે ઝઘડવાનું નહીં. શેનું સામર્થ્ય? આ સમજવા માટેનું, આ જ્ઞાન અમને થાય એના માટેનું સામર્થ્ય અમે પ્રાપ્ત કરીએ. બંને, ગુરુને પણ જોઈએ અને શિષ્યને પણ જોઈએ. એટલે સહવીર્યં કરવા વહૈ, તો સાથે સાથે અમે સામર્થ્ય સંપાદિત કરીએ, ગુરુ અને શિષ્ય. નવ અધિતમ તેજસ્વી અસ્તુ. તેજસ્વી નવ, નાવ છે ને, એ નાવનો નવ થઈ જાય. ઓરિજિનલ નવ છે, પછી સંધિના રૂલ પ્રમાણે નાવ થઈ જાય. તેજસ્વી નવ અધિતમ અસ્તુ. અમે તેજસ્વી નવ, અમારા બેનું તેજસ્વી થાવ. શું? અધિતમ, જે અમે અધ્યયન કર્યું અને અધ્યયન કરીએ છીએ એ કેવું બનો? તેજસ્વી બનો. તેજસ્વી બનો એટલે એકદમ શાર્પ, એકદમ અમને બરાબર યાદ રહી જાય એવું બનો. અમે ક્યાંય પણ અમારામાં કંઈ પણ ખામી ન રહે. તો તેજ સંપન્ન હો. મા વિદ્વિષા વહૈ, અમે પરસ્પર કોઈનો પણ દ્વેષ ન કરીએ. આપણે ગુરુજી કંઈ દ્વેષ કરે? ગુરુ સાથે આપણે દ્વેષ કરીએ? હા, કરીએ, થઈ જાય. શિષ્ય આ પ્રાર્થના કરે છે ને, એ સાધક તો શું છે, આ બધા તો ગુરુકુળમાં રહેનારા સાધકો હતા. ગુરુ શિષ્યના વ્યવહારમાં બધા ઘણા બધા એવા કામો સોંપાતા, એમાં પાછું પેલાને ગમતું ન હોય એવું કામ આપી દે, તો પછી એને દ્વેષ થાય ને કે આ ગુરુજી મને આ આપે, પેલાને કેવું સારું કામ આપે, મને આ ગાયો ચરાવવાનું આપ્યું અને પેલાને યજ્ઞ કરવા માટે બેસાડી, આવું કેવું કામ આપે. એવા આ તો દાખલો આપું છું. એટલે એવા આપણને દ્વેષ ઉપજે. આ ગુરુજી આવું મને કીધું, મારી સામે જોતા નથી, પેલા એની સામે જોવે છે, એવો દ્વેષ થાય. એટલે સ્વામીજી કહેતા કે સ્વામીજી કહે કે કોઈક શિષ્ય આવીને અમને કીધા કરે કે તમે સ્વામીજી પેલા બહેનની સામે જ જોયા કરો, પેલા ભાઈની સામે જ જોયા કરો, અમારી સામે જોતા જ નથી. સ્વામીજી કે હું ત્યારે સામે જોઉં ત્યારે તારું માથું નીચે હોય તો હું શું કરું? હું તો તારી સામે જોતો હોઉં છું, મારે માટે કંઈ એવું નથી કે પેલા નથી કહેવું ક્યારે. એટલે આ તો એક દાખલો છે સ્વામીજી આપતા. પણ આ દ્વેષ કરવાની વાત છે કે દ્વેષ ક્યારે? દરેકના મનમાં કંઈક હોય, અપેક્ષા હોય ને ત્યારે દ્વેષ જન્મે. અપેક્ષા પૂરી ન થાય ત્યારે, અપેક્ષા પૂરી થાય તો દ્વેષ ન જન્મે. એમ શિષ્યને અપેક્ષા એ ગુરુ પાસેથી અને ગુરુને અપેક્ષા એ શિષ્ય પાસેથી. એટલે આવા દ્વેષ જન્મવાના જ. ભલે આપણે બોલીએ અને બધું જ કરીએ, એટલે જ પ્રાર્થના કરવાની જરૂર છે. એ માં વિદ્વિષા વહૈ, એટલે અમે પરસ્પર કોઈનો દ્વેષ કરીએ નહીં. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. ત્રણ પ્રકારની શાંતિ, ત્રિવિધ શાંતિ થાવ. આધ્યાત્મિક શાંતિ, આદિ ભૌતિક શાંતિ અને આદિ દૈવિક શાંતિ. આધ્યાત્મિક શાંતિ એટલે મારા શરીરની, આદિ દૈવિક એટલે મારા આજુબાજુના, એટલે દેવતાઓની શાંતિ જોઈએ. કારણ કે દેવતાઓ તરફથી પણ મને ઘણી બધી અશાંતિ મળે છે. વરસાદ આવી અને વાવાઝોડું આવી અને હજાર જાતના પ્રોબ્લેમો આવે, બધા દૈવિક કોપો આવે, તો એ શાંતિ પણ આપણને જોઈએ. આધ્યાત્મિક આવી ગઈ, આદિ ભૌતિક નીકળતો હતો ને પહેલો આવી ગયો, બાજુવાળો આવી ગયો અને પછી ઝઘડવા માંડ્યો ને જે કંઈ થયું. એટલે આપણે આ જે સ્વાધ્યાય કરવા નીકળીએ ને, એમાં ઘણા બધા પરિબળો એવા હોય છે કે જે આપણને અવરોધરૂપ થાય. તો એ અવરોધ ન થાય ને એના માટે શાંતિની પ્રાર્થના છે. અને જ્યારે આપણે અભ્યાસ કરીએ છીએ ને ત્યારે પણ આની શાંતિ જોઈએ કે આ બાજુ અવાજ આવવા માંડે, બધા 50 ભલે ભણતા હોઈએ તો શું, માઇક ચાલતું બંધ થઈ જાય ફોર એક્ઝામ્પલ, કાં તો અવાજ જ નીકળે નહીં, આધ્યાત્મિક અવાજ જ નીકળે નહીં, તો તમે શું કરો? શરીર દુખે છે, માથું ચડ્યું છે, હજાર જાતના પ્રોબ્લેમ, આદિ વ્યાધિ ઉપાધિ બધું ઘણું છે અંદર શરીરના સ્તરે. એમ શરીરના સ્તરે, આદિ ભૌતિક આજુબાજુના સ્તરે આજે ક્લાસ નહીં થાય, પાવર નથી, ફલાણું નથી, ઢીકણું નથી, હજાર જાતના કારણો હોય છે. એ બધાની શાંતિ માટે આપણે આ પ્રાર્થના કરી. એટલે આપણે બધાનો અનુગ્રહ જોઈએ, ઈશ્વરનો અનુગ્રહ જોઈએ. એટલે ઈશ્વર પાસે આ પ્રાર્થના છે એ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. ચાલો આટલું રાખીએ, પછી આપણે નેક્સ્ટ. ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદમ પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. શંકરમ શંકરાચાર્યમ કેશવમ બાદરાયણમ સૂત્રભાષ્યકૃતૌ વંદે ભગવन्तૌ પુનઃ પુનઃ. ઈશ્વરો ગુરુરાત્મેતિ મૂર્તિભેદવિભાગિને વ્યોમવત વ્યાપ્તદેહાય
દક્ષિણામૂર્તયે નમઃ. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હરિ ઓમ શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. હરિ ઓમ. પેલો પ્રસાદ લઈ લેવાનો.